అన్న బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ లీడరు చాలా ఏళ్ళ నుంచి మాతో చాలా సన్నిహితంగా ఉంటాడు. మేము కూడా కెనరా బ్యాంక్ తరఫు నుంచి ఆఫీస్ తెరిచినప్పుడు మాకు చాలా సహకరించాడు అన్నయ్య గారు. ఈరోజు మన అందరి నలుగురిలో ఉన్నారంటే మన అందరిది అదృష్టము. తెలంగాణ బీసీల టైగర్ ఆర్ కృష్ణయ్య గారికి ఒక్కసారి సికింద్రాబాద్ సమాజం నుండి స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతున్నామండి. నిజంగా చెప్పాలంటే కృష్ణన్న అంటే కృష్ణనే, కృష్ణన్నకు తిరుగులేదు. కృష్ణన్న మాట అంటే మాటనే, రామబాణంలా ఉంటుంది మాట. అన్నగారు ఇంతకుముందు వచ్చి లేదమ్మా నాకు జగన్పేట కార్యక్రమం ఉంది నేను తప్పకుండా వస్తా అన్నాడు. అన్న కృష్ణన్న కూడా ఒక మాట అన్నాడు. ఏమన్నాడంటే మీ కులం కానీ మీ సంఘం కానీ మీరు కానీ మీ ప్రవర్తన కానీ చాలా నచ్చిందమ్మా నాకు. నేను బీసీల మంచిని, మీ బీసీల గురించి నేను నిరంతరంగా ఉంటా, మీ బీసీల గురించి మాట్లాడతా అన్నందుకు నిజం పులిబిడ్డ కృష్ణన్నకు టైగర్ ఆర్ కృష్ణకి సికింద్రాబాద్ సమాజం నుండి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా కృష్ణయ్య గారికి ఇప్పుడు సమాజానికి సంబంధించి మన పెద్దన్న అంటే మాది మేము చిన్న తమ్ముళ్ళము. మాది చిన్న సమాజం, పెద్ద సమాజం హైదరాబాద్ సమాజం. అది మాకు పెద్దన్న అయితే, మేమేమో చిన్న తమ్ముళ్ళం. మా పెద్దన్న కాటిగా శంకర్ గారు వేదిక పైన ఉన్నారు ఆల్రెడీ. మంచి సంభాషించాలని, పెద్దన్న మనతో మాట్లాడాలని మేము పెద్దన్న కోరుతున్నాం. सहस्रर्जुन महाराज की। आज हमारो यशस के समाज को ऐसो दिन से हमें के विसर्ग बोले भी तो नहीं फिर सकता। आज ऑल इंडिया लेवल के भीतर जो लोग नहीं करी सका तो काम आज सिकंदराबाद समाज जो करे बोले तो हमें किसको भी तम हमें ताले मारता लगा कितो भी सिकंदराबाद वाला के हमें करेगा कम से इस संदर्भ में आज का अध्यक्ष श्रवण कुमार जी, अंजुन वाइस प्रेसिडेंट साहब, गोरख यादगिरी जी, अंजुन जैन सेक्रेटरी, जीत्री श्रीनिवास जी पेंडी संदड़ी, हसादी सूर्य प्रकाश जी सेक्रेटरी और गुजराती राजेश्वर ट्रेजरर और श्रीगिरी रामकृष्ण साउदी चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को आज इतना बड़ो प्रोग्राम के भीतर आया तो मंत्रीगण हमारा आई कांग्रेस का अंजुन एपीएसएस के समाज के एमए जो एपीएसएस के समाज का सेक्रेटरी और अन्य ग्राम सभा से आया तो प्रधान और सेक्रेटरी, यहाँ का महिला मंडल और यहाँ का सदस्यगण बच्चा जो भी आया जिनके हमारो सदर प्रणाम। ये सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज को आज 50 साल मेरा करवा को जो मौका मिले, मैं कह रहा हूं हर साल कहां पर भी एसएस के समाज को 50 साल मेरा होने बोल के नहीं कहूं कि अच्छा
हिंदी में बोलो बोलता है, हिंदी में बोलूं तो अपना एसएस के समाज, हमारा एसएस के समाज का इस कार्यक्रम में आए तो मंत्रीगण, ग्राम सभा से आए तो मंत्रीगण, सेक्रेटरी और यहाँ पर सिकंदराबाद के सदस्यगण, महिला मंडल और सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। क्योंकि हिंदी में बोलने के हिसाब से फिर हिंदी में बोलना पड़ा, बड़े खुशी की बात है। लेकिन आज हमारे एसएस के समाज सिकंदराबाद की ओर से एक ऐसा रोशनी दी गई है, ये हमारे ऑल इंडिया लेवल के अंदर ये रोशनी पहुंचना चाहिए। क्योंकि सहस्त्रार्जुन कई सालों के बाद में, कई सालों के तक हमारा चलते आ रहा, लेकिन उनका गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली और डायमंड जुबली भी करे तो कम है। लेकिन इन्होंने जो सिकंदराबाद के हमारे समाज के लोग जो करे, उसके लिए हम हमारे पूरे ऑल इंडिया के लोग भी जो है तो इनको सराहना करें तो कम है। क्योंकि एक गर्व की बात है, आज हमारे समाज को पहचान करने के लिए आज मंत्रीगणों को जो बुलाए तो है, क्योंकि उनके नजर में रखे तो है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर कोई मंत्रीगण में नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई कारपोरेटर है, वो कारपोरेटर आपके सम्मुख है। और पहचान बनाना तो हम ऐसे प्रोग्राम यहां पर ही नहीं, ऑल इंडिया लेवल में होना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश में भी और समाज है, हमारे एसएस के समाज है, और समाजों के अंदर भी, जैसा कि अभी हैदराबाद में जो हुआ, सिकंदराबाद में हुआ, उसके बाद हैदराबाद और छोटे छोटे ग्राम सभाओं में भी, जो ग्राम सभाएं हैं वहां पर भी जितना जनरल सेक्रेटरी से मेरी विनती है ताकि गांव-गांव जाकर हमारे समाज को जगाए और हमारे समाज की उन्नति के रास्ते के लिए, हमारे समाज की पहचान के लिए, हमारे को पहचान के लिए हर गांव में जाकर हमारे जो एसएस के समाज का पहचान बनाए। हमारे समाज में गिनती के राजनीति के अंदर अभी जो बताए गए, बस ओनली शिकारी विश्वनाथ जी थे कोरुटला से, उसके बाद कारपोरेटर है हमारे कोरुटला की तरफ से हमारे बहन, और नामाजी नागोराव जी के भी मिसेस हमारे नारायणपेट के थे, और बहुत कम लोग हमारे राजनीति के अंदर है। इस प्रकार से अभी हमारे लोग राजनीतिक में भी आए तो हैं, और हमारे श्रीनिवास जीत्री जी मेंबर टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट के अंदर डिवीजन के अंदर, आप भी जो है तो मेंबर है ऑल इंडिया लेवल में। आप टेलीफोन का, बीएसएनएल का कहाँ पे भी कुछ भी काम हो, हमारे जी श्रीनिवास जी बैठ के खाली टेलीफोन करे तो हो जाता। यही इसके लिए अपना फायदा होता है जो गवर्नमेंट में जाने की तरफ से। इसके लिए आइंदा भी हमारे एसएस के समाज के लोग गवर्नमेंट में भी जाकर और अपना प्रयत्न करेंगे। और कहना बहुत है, लेकिन यहाँ पर कमी के कारण फिर भी हमारे समाज के तरफ से, सिकंदराबाद समाज की तरफ से कुछ भी ये डेवलपमेंट हो रहा बोले तो ये आज एक 10-15 साल के अंदर अपना डेवलपमेंट चालू हो रहा, और हमारे समाज की ये रोशनी आ रही। और आगे भी मैं यही चाहता हूँ, सिकंदराबाद हो या हैदराबाद हो, आंध्र प्रदेश के अंदर इसी प्रकार का कुछ भी एसएस के समाज का कार्यक्रम हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। और अंत में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को दिखाया गया भारत माता के रूप में, विष्णु के रूप में, और अन्य सभी जो भी हमारे पास देवा है, देवता है, देवियां है उसको। लेकिन हमारे सहस्त्रार्जुन का एक भी जो है बच्चों को यहाँ नहीं कराया गया, वो मेरे को दुखी मालूम हो रहा है। एक सहस्त्रार्जुन का भी बच्चे को तैयार करना था ताकि हमारे भी दो है, लेकिन अगर ये सब सबको मालूम होता था। इसके लिए हमारे समाज को आगे बढ़ाना है तो हमारे समाज के कार्यक्रमों को आगे लेना पड़ेगा।
और हर कार्यक्रम जो है ऐसा करते रहना पड़ेगा। इसके लिए इतना कहते हुए मैं अपना मानसून देता हूँ। Thank you very much. Attention all, the cultural program आता 5-10 minutes में शुरू होने वाला है. Please be seated. और prize distribution भी शुरू होने वाला है. Request you all please sit down. There's wonderful program planned. There's events planned. और बहुत program बाकी से बस कुछ ही देर में it's a cultural event going to be started. Please be seated. Thank you. ఇప్పుడు సమాజాన్ని ఉద్దేశించి మన ప్రాంతీయ సమాజ్ సెక్రటరీ గారు విశ్వనాథ్ బాలకృష్ణ గారు మంచి ఉద్దేశాలను ఉపదేశాలను సూచనలను అందించగలరని సికింద్రాబాద్ సమాజ్ యొక్క తరఫు నుండి కోరడం జరుగుతున్నది. విశ్వనాథ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బీసీ కమిషన్ అధ్యక్షులు శ్రీ కృష్ణయ్య గారికి మరియు హైదరాబాద్ సమాజ్ సెక్రటరీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సత్యనారాయణ గారికి, సెక్రటరీ శంకర్ గారికి, మరి వేదికను అలంకరించిన అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. అలాగే ఈనాటి ఈ గోల్డెన్ సొప్పి సమావేశానికి హాజరైన వివిధ గ్రామ సభల అధ్యక్షులు మరియు కార్యదర్శులు మరియు అలాగే గోల్డెన్ జూబ్లీ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన సికింద్రాబాద్ సమాజ్ అధ్యక్షులు మరియు కార్యవర్గ సభ్యులకు నా హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం. అలాగే సికింద్రాబాద్ సమాజ్ ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీ నిర్వహించడం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇలాంటి కార్యక్రమం ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు. వీరు ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు వీరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అసలు ఈ సాంప్రదాయాన్ని వీళ్ళు పాటిస్తున్నందుకు వీళ్ళకి నా ధన్యవాదాలు. అలాగే సికింద్రాబాద్ సమాజ్ వాళ్ళు వారికి ఉన్న నా విన్నపం ఏంటంటే అధ్యక్షుల గారికి మరియు కార్యవర్గానికి వారికి ఉన్నటువంటి 1000 గజాల స్థలం ఉంది. దాంట్లో ఒక కళ్యాణ మండపాన్ని వీళ్ళ టెన్యూర్లో పూర్తి చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన అధ్యక్షుల వారికి ఆల్రెడీ కళ్యాణ మండపం కట్టే అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆ అనుభవంతో వారి టెన్యూర్లో ఈ కళ్యాణ మండపాన్ని పూర్తి చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. అలాగే మన సమాజం వాళ్ళు చాలా విద్యార్థులు డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు. ఈ డ్రాప్ అవుట్ ఎవరైతే అవుతున్నారో వారిని మనము మన పక్కింటి వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరున్నా, ఎందుకంటే ఒకరు చేస్తే అయ్యేది కాదు, మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు మన బంధువులు ఎవరైతే డ్రాప్ అవుట్స్ అవుతున్నారో వారిని మనము గుర్తించి వారిని అందరికీ మనము ఎంత వీలైతే అంత మందిని మనం మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్ చేసి వాళ్ళను చదువు వైపుకు మళ్ళిస్తే బాగుంటుందని నా యొక్క అభిప్రాయం. అలాగే ఇప్పుడు మన శంకర్ గారు చెప్పినట్టు పొలిటికల్లో తప్పకుండా మనం ముందుండాలి. అసలు పొలిటికల్లో మొత్తం లేకుండా పోతున్నాము. దీన్ని దాదాపుగా మన ఆర్మూర్ సమాజంలో ఉండి దాదాపు నలుగురు కౌన్సిలర్లు 5 కౌన్సిలర్లుగా ఉన్నారు. వారి గుర్తింపు మనము ఇవ్వడం లేదు. అలాగే సదాశివ నారాయణపేటలో కూడా 4-5 కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా మనం గుర్తించి ప్రతి మీటింగ్లో పిలిస్తే బాగుంటుందని నా యొక్క అభిప్రాయం. వారిని కూడా పిలిస్తే అందరికీ తెలుస్తుంది మన వాళ్ళు మన దగ్గరే మన ఊళ్ళో ఉన్నారు. అలాగే ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కూడా మనం పిలుచుకొని వారి యొక్క సేవలను కూడా మన సమాజంలో తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని నా యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఫంక్షన్కు ఎంతో కష్టపడి రామకిషన్ గారు చేసిన సేవలను ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. G3 శ్రీనివాస్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. పెద్దలు, కోచులు, బీసీల ముద్దుబిడ్డ టైగర్ ఆర్ కృష్ణయ్య గారికి మన సమాజాన్ని ఉద్దేశించి
సికింద్రాబాద్ జాతి సమాజ బంధువులను ఉద్దేశించి, అదేవిధంగా భారతదేశం నుండి నలుమూలల నుండి వచ్చిన మా సమాజ మిత్రులను ఉద్దేశించి ఈ యొక్క బీసీల గురించి, అన్నా మేము బీసీలమన్నా చాలా మా దగ్గర పేద కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి, మేము ఇప్పుడిప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్నామన్నా బీసీలకు మాకు ఎటువంటి చేయూత లేదు ప్రభుత్వం తరఫు నుండి, మాకు ఏ కార్యక్రమం కాదు కాబట్టి మీరు మాకు పెద్దన్నగా ఉండి మీరు పెద్దన్నగా ఉండి మా సమస్యలు కావన్నా మా సమస్యలు మీ సమస్యలుగా భావించన్నా అన్నా టైగర్ కృష్ణన్న మీరు మా ఎస్ఎస్కే సమాజానికి మంచి ఉద్దేశం కల్పించ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నానన్నా. సభ నిర్వాహకులు డైనమిక్ లీడర్ శ్రీనివాస్ గారికి, అదేవిధంగా సమాజ్ మన శ్రీ సోమవంశ సహస్రార్చన క్షత్రియ సమాజ్ యొక్క గోల్డెన్ జూబ్లీ ఉత్సవాలకు ఎంతో అట్టహాసంగా సంతోషకరంగా ఆహ్లాదపరమైనటువంటి వాతావరణంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి పెద్దలందరికీ, ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి సంఘం అధ్యక్షులు శ్రవణ్ కుమార్ గారికి, సూర్యప్రకాష్ గారికి, యాదగిరి గారికి, రామకృష్ణ కిషన్ గారికి, అదేవిధంగా రాజేశ్వరి గారికి, ఇంకా వేదిక మీద చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి సోదరులందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సోమవంశ క్షత్రియ సహస్రార్చన క్షత్రియ సమాజ్ అంటే మీరందరూ మనోళ్ళు గ్రామీణ, ఇంకా హైదరాబాద్లో మన కులం కొంత డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తున్నా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మాత్రము సంగారెడ్డి, మా సహాస్పేట, వికారాబాదు, ఇంకా పరిసర ప్రాంతాలు జోగిపేట, నారాయణఖేడు అనేక ప్రాంతాల్లో చూసినట్టయితే అక్కడ మన కులాన్ని పక్కరంటారు. ఇప్పటికీ ఇక్కడ వేదిక మీద చూస్తే లక్ష్మీపుత్రుల్లా కనిపిస్తున్నారు. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి మన సోదరుడు, కుల సోదరుడు ఎంత పేదరికంగా అంటే ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు కలిగినటువంటి కులం పట్కర్ కులము లేదా సోమవంశ కులం అంటే మామూలు కులం కాదు, రాజ్యాలు వెళ్ళినటువంటి కులం, దేవుళ్ళు ఉన్నటువంటి కులం, కష్టపడి ఎవరిని ఉంచిన కులం కాదు, కష్టపడి పనిచేసి పైకి వచ్చినటువంటి ధర్మము, నీతి, న్యాయం, ధర్మం ఉన్నటువంటి కులం ఏదైనా ఉన్నాయంటే మన యొక్క పట్కర్ కులం అని చెప్పి నేను మనం చెప్తున్నా. కానీ సమాజంలో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు మన వృత్తి ఏంటిది? పట్టుబట్టలు. మనకు పట్కరని ఎట్లొచ్చింది? సోమవంశ సహస్రార్చన క్షత్రియ సమాజంను మనం నిజాం సర్కార్లో కానీ లేక దేశంలో అనేక ప్రాంతాల లోపల మొట్టమొదట పట్టుబట్టలు వేసి ఆ రోజు ఒక అగ్గిపెట్టెలో పట్టు చీరను వేసి ఎవరికి పంపించింది? బ్రిటిష్ రానికి పంపించినటువంటి కులం అత్యంత నైపుణ్యమైనటువంటి కులం, అత్యంత మేధా సంపత్తి కలిగినటువంటి కులం మన కులం అని సమాజంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులకు వీలుగా ఈరోజు మన కులం కూడా మార్పులకు గురవుతుంది. ఈరోజు చాలా మంది బిజినెస్కి వెళ్ళిపోయారు, చదువుకున్న ఉద్యోగాలకు వస్తున్నారు. ఇంకా కొంతమంది పేదోళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, సెమీ అర్బన్ ఏరియాలలో ఇంకా పేదరికంగా ఉన్నారు. నేను సంగారెడ్డి లోపల చూసిన, సహాస్పేటలో చూసిన చిన్న చిన్న బిజినెస్ నడవక, వ్యాపారాలు నడవక అర్థాకలతో ఉన్నటువంటి కులం. ఎందుకంటే బయటికి ఎక్కడ పోలే, నీతి నిజాయితీ వచ్చినటువంటి కులం, ఇజ్జత్తో వచ్చిన కులం కాబట్టి సర్దాకంతో అయినా వాళ్ళు ఇజ్జత్తో ఉంటున్నారు. కానీ ఇంకా ఆ విధంగా తమ పరిధి దాటి వెళ్ళడం లేదు. అందుకే నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, సమాజంలో మార్పులు వస్తున్నాయి. మార్పులకు తగ్గట్టుగా మన కులాన్ని కూడా మీరు అందరూ అవినీతి చేయాలి. మన పక్క కులం ఎక్కడ ఉంది? బీసీ జాబితాలో ఉన్నది. బీసీబీ గ్రూప్ లోపల అనేక కులాలు కులవృత్తులు మారుతున్నాయి. సమాజంలో వస్తున్న మార్పులను ఆధునీకరణకు వీలవుతున్నారు, చదువుకుంటున్నారు, లోన్లు తీస్తున్నారు, వ్యాపారాలు పెడుతున్నారు, అనేక రంగాల్లో ముందుకు పోతున్నారు, రాజకీయాలకు వస్తున్నారు. మనమందరం కూడా మన పక్కర్ కులం కూడా ఇంకా గిరిగీసుకొని మనం ఇంతకే లిమిట్ ఉండడం కాదు. ఈ సమాజంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులకు తీరుగా కులాన్ని ఆధునీకరించాలి. కులాన్ని అధికరించాలంటే ప్రతి టౌన్ లో, ప్రతి నియోజకవర్గంలో పక్కన కుల సంఘాలను, సోమవంశ క్షత్రియ కులం యొక్క కమిటీలను వేసి కులాన్ని
నాయకత్వం పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అదే ఏ కులాలైనా సమాజంలో మార్పులు ఎక్కువస్తున్నాయి. అన్ని కులాలకు ధీటుగా మన కులాన్ని కూడా మార్పులు తీసుకురావాలంటే ఏమేం చేయాలి? చదువుకోవాలి, ఉద్యోగాలలో రావాలి, డబ్బులు సంపాదించాలి, రాజకీయాలకు రావాలి. ఈ 4 పనులు ఇతర కులాలన్నీ కూడా చేసుకొని ముందుకు దూసుకొని పోతుంది. మన కులం కూడా ఇంకా నేను చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేస్తా, నేను లోన్ తీసుకోను, గవర్నమెంట్ ఇచ్చే లోన్ తీసుకోను, గవర్నమెంట్ ఇచ్చే బెనిఫిట్ తీసుకోను అని ఉంటే మనం ఈ ధీటుగా ఈ సమాజానికి ఎదురాం. అందుకే మొట్టమొదట మన కులంకు మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. బీసీ సంఘం పోరాడి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఫీజుల రియంబర్స్మెంట్ స్కీమ్ పెట్టించింది, హాస్టల్ పెట్టించింది, స్కాలర్షిప్లు పెట్టించింది, రిజర్వేషన్లు పెట్టించింది. మీ పిల్లల్ని మీరు చదివించాలి. ఇన్ని రోజులు బిజినెస్ చేసి ఎట్టి చాకిరి లేక ఒట్టు చాకిరి చేసిన 100 ఏళ్ళు మన కులం ఈ సమాజానికి. ఈ కులానికి సమాజం రుణపడి ఉన్నది. లాభం ఉన్నా లేకున్నా కష్టం చేసి బతికించిన ఈ సమాజాన్ని. కానీ ఈరోజు ఈ ఎట్లయిపోయింది సమాజం అంటే వ్యాపారీకరణ చెంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితి లోపల మన కులాన్ని అధునీకరణ చేయాలంటే చదివించాలి. మీకు చదివించే ఆర్థిక స్తోమత ఉంటే చదివించండి. కాకపోతే మీరు చదివించే స్తోమత లేకపోతే హాస్టల్ ఉన్నాయి, స్కాలర్షిప్లు ఉన్నాయి, ఫీజులు ఉన్నాయి, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. మీ పిల్లల్ని చదివించే స్తోమత లేని వాళ్ళను మన కులకులను తీసుకొచ్చి హాస్టల్ వేస్తే వాడు డాక్టర్ అయి ఇంజనీర్ అయ్యేదాకా కూడా ఓ గుడిసెలో పుట్టినోడు ఒక్క పైసా ఫీజు కట్టడం అవసరం లేదు. గవర్నమెంట్ ఫీజు కట్టని, బట్టలు ఇస్తుంది, తిండి పెడతని, ఆ విధంగా అనేక సదుపాయాలను మనం ఈరోజు ప్రభుత్వంతో పోరాడి బీసీలకు కట్టించుకున్నాం. కాబట్టి మన పక్కని సోదరులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు విద్య ద్వారానే కులానికి గౌరవం పెరుగుతుంది. ఏ కులమైతే చదువుకుంటుందో ఆ కులానికి గౌరవం పెరుగుతుంది. ఏ కులమైతే చదువుకుంటుందో పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఏ కులమైతే చదువుకుంటుందో పెద్ద పెద్ద పదవులు రాజకీయాలలో పోతున్నారు. మన కులాన్ని కూడా డెవలప్ చేయాలంటే మీ పిల్లలందరినీ మీరు గమనించాలి. అందరినీ మొత్తం ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కులంలో ఒక్కరిద్దరని కాదు, కులాన్ని ఎదిరించే విధంగా కుల సంఘం ద్వారా మీరు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి పెద్దలందరికీ వేదిక మీద ఉన్నారు. దేవుళ్ళ లాగా కనిపిస్తున్నారు, పెద్ద పెద్ద మంత్రులు లాగా కొడుతున్నారు. ఈ కులాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేటటువంటి సంకల్ప బలాన్ని భగవంతుడు వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా. అందుకే కులాన్ని చదివించడానికి మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేయాలని చెప్పి, ఎందుకంటే ఈ కులంలో ఈర్ష్య లేని కులం, దేశం లేని కులం, నిదానమైనటువంటి కులం, స్వచ్ఛమైనటువంటి కులము మన కులం. కాబట్టి ఈ కులాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ప్రతి ఒక్కరు చదివించాలని చెప్పి మీ అందరు గుర్తు చేస్తున్నా. ఇక రెండో విషయానికి వస్తే, మన కులము లోన్ ఇస్తుంది అంటే 50,000 లోన్ వస్తుంది గవర్నమెంట్, 1,00,000 రూపాయలు. ఈ మధ్య నేను ఏం చేసిన, కొట్లాడి గవర్నమెంట్ తోటి బీసీ కార్పొరేషన్ ద్వారా ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి 1,00,000 రూపాయలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఓ స్కీమ్ పెట్టించిన. నేను మొన్న లిస్ట్ చూసిన, అన్ని కులాలు ఉన్నాయి. కానీ మన సోమవంశ క్షత్రియులు, పట్కర్ కులం సోదరులు ఒక్కరు, బీసీ కార్పొరేషన్ పట్కర్ అని ఉంటుంది, పట్కర్ కులం వాళ్ళు సోదరులు ఒక్కరు కూడా దరఖాస్తు పెట్టలేదు. తెలిసిన వాళ్ళని 2-3 అడిగినా